السلام علیکم دوستو، میں ہوں لاہور سے عمر اور اپنے چینل ایزی لائف پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج کی ویڈیو جو 28، 29، 30 مارچ کو سولر ایکسپو 2019 لاہور میں لگی تھی اس کے بارے میں ہے۔ چلیے آپ کو میں اپنے ساتھ سولر ایکسپو پر لے کر چلتا ہوں۔ کافی دوستوں کی ڈیمانڈ تھی کہ اس کے بارے میں ایک ویڈیو بنائی جائے۔ مکمل ویڈیو تو میں مصروفیت کی وجہ سے زیادہ ڈیٹیل سے نہیں بنا سکا، بہرحال ایک مختصر ٹور آپ کو سولر ایکسپو کا کرواتا ہوں جو ایمپوریم مال کے پاس ایکسپو سینٹر میں لگی تھی۔ لیجئے دوستو، یہ میں اپنے گھر سے نکلا اور نہر کے اوپر جا رہا ہوں۔ تھوڑا آپ کو خوبصورتی کا نظارہ بھی کرواتے ہیں۔ بہت ٹیکنالوجی کے بارے میں آپ نے سنا، انورٹر، یہ دیکھیے پھول دیکھیے، خوبصورتی کو انجوائے کیجئے۔ بس یہ صرف 1-2 سیکنڈ کی اور آپ کو خوبصورتی دکھاتے ہیں، پھر میں آپ کو اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوں سولر ایکسپو 2019 جو کہ کافی دن پہلے ہو چکی ہے، لیکن مصروفی یہ ایمپوریم والا دوستو، اور یہ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ سامنے سولر ایکسپو۔ میں اسے زوم کروں گا، آپ دیکھیں گے یہاں میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں۔ اپنے ساتھ فلیگ نظر آ رہے ہوں گے آپ کو۔ یہ دوستو میں اب اندر جا رہا ہوں سولر ایکسپو کی طرف۔ یہی بلڈنگ میں نے آپ کو دور سے زوم کر کے دکھائی تھی، یہ اس کی انٹرنس تھی۔ ڈیٹس لکھی ہوئی ہیں اس کے اوپر 28، 29، 30 مارچ۔ یہ دوستو بڑے مزے کی چیز ہے، یہ دیکھیں، یہ ایک وہ سولرز کا جو ہے آپ کہہ لیں رخ چینج کرنے کے ایک مینول، یہ جے سولر والے آئے تھے اور نراڈا بیٹریز والے بھی وہاں پر موجود تھے۔ یہ خورشید فین والوں نے ایک فین بنایا جناب، ڈی سی انورٹر فین ہے، یہ سپیڈ 1 پہ وہ کہتے ہیں، یہ 3 واٹ لیتا ہے صرف۔ یہ میکس پاور والے، ان کے انورٹرز بھی ہیں اور بیٹریز بھی ہیں۔ یہ خورشید فین کا ڈی سی انورٹر فین کی کٹ ہے جو وہ میں نے کھول کے تصویر لی تھی۔ یہ انہی کے سٹال پہ 1-2 اور تصویریں لی گئی ہیں۔ اچھا، جو چیزیں تصویر میں نہیں لا سکا وہ میں آپ کو ان کے بروشر دکھا دوں گا۔ میکس پاور کے انورٹرز بھی ہیں اور بیٹریز بھی ہیں۔ یہ تصویر غالباً 2 دفعہ آ گئی ہے۔ یہ سلیری ہے، یہ EVFD ورچوئل فریکوینسی ڈرائیو جو پانی کے پمپس کے ساتھ لگتی ہے، اس کے مارکیٹ کے لیڈر ہیں، کہہ رہے ہیں سولر سگما، اسلام آباد میں ان کا ہیڈ آفس ہے۔ یہ جنکو کا آپ کو سٹال نظر آ رہا ہے، انویرکس کا سٹال بھی نظر آ رہا ہوگا، جنکو سولر پینل بناتے ہیں۔ یہ ہمارے ایک دوست تھے، ریڈ کمپنی ہے ان کی، انہوں نے بہت اچھا گائیڈ کیا تھا۔ یہ انویرکس کے فرونیس کے انورٹرز ہیں جو آسٹریین ہیں، آسٹریا سے یورپین آئے ہوئے ہیں، فرونیس ایکو، فرونیس سیمو۔ یہ جنکو کا جناب دا ورلڈز نمبر 1 سولر ماڈیول مینوفیکچر، نو ڈاؤٹ 2018 میں جنکو نمبر 1 پہ تھا سیل کے حساب سے۔ اور یہ JS بینک ہے، اس کے بارے میں آپ کو کچھ تھوڑا گائیڈ کرتا جاتا ہوں، ویڈیو کو میں یہیں پاز کرتا ہوں۔ اچھا دوستو، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ JS بینک یہاں پہ کیا کر رہا تھا۔ JS بینک جو ہے بیسیکلی کچھ کمپنیز ان کے پینل پر ہیں، یا کچھ یوں کہہ لیں سولر کمپنیز کے ساتھ ان کا ایگریمنٹ ہے، اور یہ 2 طرح کے لونز فراہم کر رہے ہیں۔ ایک تو میں یہ آپ کو بروشر دکھا دیتا ہوں، JS زرخیز سولر ٹیوب ویل فنانس، کھیت کے لیے ہریالی، 6% ہے۔ کچھ ان کی پروسیسنگ فیس ہے، میں نے پوچھا تھا کہ ہڈن چارجز تو نہیں ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں جناب ہمارے کوئی ہڈن چارجز نہیں ہے، صرف 6% ہے۔ ہاں کچھ پروسیسنگ فیس لیتے ہیں شروع میں 10-20 ہزار، وہ غالباً مجھے یاد نہیں ہے، تو اس کے لیے شرائط لکھی ہوئی ہیں، وہ میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ 4 کلو واٹ سے 100 کلو واٹ تک کا آپ سسٹم لگوا سکتے ہیں۔ قرضے کی مدت 3 سال سے 5 سال کے درمیان ہے۔ ہر 3 مہینے بعد کس قرضے کی حد جو کم از کم 5 لاکھ لینا پڑے گا آپ کو، اور زیادہ سے زیادہ 25 لاکھ، 6% اس کا سود ہے۔ اور اس کے علاوہ کوئی خاص ایسی کم از کم 5 ایکڑ کاشت زمین کا مالک ہو۔ باقی ڈیٹیل اگر آپ کو چاہیے ہوگی، کوئی دوست انٹرسٹڈ ہوگا مجھے واٹس ایپ پہ میسج کر لے، لنک میں میرا واٹس ایپ نمبر دیا ہوگا، وہ میں ان کو انشاءاللہ تعالی ڈیٹیل دے دوں گا۔ اور دوسرا جناب JS بینک کا یہ تھا سولر پینل فائنینسنگ فار یور گھر، یہ دوسرا پیکج، اس میں بھی وہی شرط ہے، 6% سود ہے، مارک اپ ہے، اور 10 یا 20 ہزار کچھ ان کی وہ ہے کہہ لیں پروسیسنگ فیس ہے۔ اس کے لیے بھی انہوں نے کم از کم قرضے کی حد جو ہے 5 لاکھ رکھی ہے، اور زیادہ سے زیادہ 20 لاکھ دیں گے۔ اور باقی کچھ شرائط ہیں، اگر آپ سیلریڈ پرسن ہیں تو اس کے لیے شرائط کچھ اور ہیں۔
बिजनेस मैन है तो उसके लिए शराइत कुछ हो रहा है। जिन दोस्तों को ये शराइत चाहिए होंगी या कंपनीज कौन कौन सी इनके पैनल पे कुछ तो आप देख सकते हैं, तो वो मैं इंशाल्लाह ताला अपने दोस्तों को व्हाट्सएप कर दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। अब मैं आपको वीडियो का बाकी हिस्से की तरफ लेके चलता हूँ। ये मिसाइल मोटर जिसे कहते हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी मोटरें थी वहाँ पर। ये मैक्स पावर की बैटरी है, ये गालबन अमेरिकन ब्रांड था। और ये टी सोलर के बॉक्स हैं, डीसी बॉक्स कहते हैं इसे। इसके साथ बस ये डीसी जो आपको देते हैं सोलर पैनल अटैच करेंगे आप, और यहाँ से आप लोड वगैरह ले सकते हैं। ये भी सबमर्सिबल पंप है। ये चाइना की कंपनी आई थी, छोटे सोलर पैनल मोबाइल बैग के पीछे लगा लें और अपने मोबाइल वगैरह को चार्ज कर सकते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, हाथ आपकी हथेली या हाथ है जितना। ये 1X था, ये कह रहे थे जल्दी हम लॉन्च कर रहे हैं अपनी चीज़ें, ये कंपनी एक थी। और ये वर्ल्ड लीडर, ये बैटरी है वो AGM और जेल बैटरीज वगैरह बनाते हैं, USA की है। 1900 इसके चार्जिंग साइकिल्स हैं इस बैटरी के, यानी कि 1900 दफ़ा, 1900 दफ़ा आप इसे यूज़ और चार्ज कर सकते हैं। ये कुछ सोलर पैनल थे। और लीजिए दोस्तों, अच्छा अब मैं आपको कुछ जो हैं वो ब्रोशर की वो चीज़ें दिखाता हूँ जो कि इस वीडियो में ये हम नहीं ले सके। मुख्तसर मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ बस। ये दोस्तों मैक्स पावर का कैटलॉग दिया था मैंने, ठीक है। ये इन्वर्टर है, इसके अंदर वो इन्वर्टर में आपको दिखा दूँ। वो इन्वर्टर मैक्स पावर का कैटलॉग है, ये इनके इन्वर्टर कुछ हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ, बड़ी खूबसूरत है। लीजिए दोस्तों, मैं आपको मैक्स पावर का वो जो कैटलॉग मैंने आपको दिखाया था, ये मैं आपको इसमें कुछ इन्वर्टर्स हैं वो जल्दी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये 2 MPPT हैं इसके अंदर। आमतौर पे हमें जो इन्वर्क्स वगैरह के इनमें 1 MPPT होता है, इसके अंदर 2 MPPT हैं। और एक 3 MPPT वाला भी आएगा। ये इसके अंदर 3 MPPT हैं, ये लिखा भी हुआ है, ठीक है। तो 5 ईयर वारंटी के साथ है। इसी तरह इनके काफ़ी सारे हैं। ये भी 2 MPPT इन्वर्टर है, आप देख सकते हैं। स्मार्ट, रिलायबल, सेफ, एफिशिएंट एंड इजी। और इसके अलावा ये इन्वर्टर हैं। इसी तरह काफ़ी सारे हैं। बहरहाल वीडियो लंबी हो जाएगी तो आपको कुछ और चीज़ें भी दिखाता हूँ। ये दोस्तों एक ओमेगा कंपनी आई थी वहाँ पे, ये ओमेगा के इन्वर्टर्स हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। उम्मीद है आपको नज़र आ रहे होंगे। इन कंपनी का नाम गालबन था, ये लिखा भी हुआ है, पावर टैंक कंपनी का नाम है। आपको कुछ और कंपनीज के इन्वर्टर्स भी दिखाता हूँ, या कुछ लोग कह रहे थे कि जी और किस कंपनी के इन्वर्टर, तो ये ओमेगा के इन्वर्टर है। अच्छा, ये कंपनी आई थी सोलारिस इंजीनियरिंग। ये ख़ुद को स्ट्रक्चर का जो है वो मास्टर कहते हैं। मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स इन्होंने वहाँ पे, वो अभी जो आपने वीडियो में एक देखा भी था, वो स्ट्रक्चर मूव कर रहा था जिसमें आप सूरज की तरफ जो है मैनुअली या ऑटो सिस्टम भी आ रहे हैं, आहिस्ता वो कर सकते हैं। तो बहरहाल चलिए आपको कुछ और चीज़ें भी दिखाता हूँ। और ये आखिर में मैं आपको अपना कार्ड दिखा दूँ। ये मेरा कार्ड था जो एंट्री विजिटर कार्ड मुझे मिला था। तो उम्मीद है दोस्तों, मैं पूरी उस तरह तो वीडियो नहीं बना सका जिस तरह होनी चाहिए थी, तो टाइम कम था। बहरहाल शॉर्ट वक्त में मैंने वहाँ पर ये आपके लिए कुछ मवाद इकट्ठा किया था। और भी बहुत सारी कंपनीज आई थी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इजाज़त दीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो इंशाल्लाह ताला हम आपके लिए बैटरीज़ के ऊपर लेके आ रहे हैं कि कंपनियां बैटरीज़ बनाने वाली किस तरह धोखा देती हैं। बाहर क्या लिखा होता है, हम समझते हैं कि एम्पेयर बहुत ज़्यादा है, और क्या क्या धोखे हैं, वो सब आपको अगली वीडियो में मिलेगा। और एक वीडियो हम सोलर पैनल्स के ऊपर मुकम्मल तौर पर बनाएंगे, मोनो, पोली और उनको सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन, इस तरह डिटेल से इंशाल्लाह ताला, और कौन सी कंपनीज़ के पैनल ज़्यादा चल रहे हैं। तो इसके अलावा फिर हम इन्वर्टर्स के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपको पता है एक वीडियो को बनाने के लिए बहुत सारी मेहनत और वक्त दरकार होता है। लिहाजा हमारी हौसला अफजाई कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए। जी दोस्तों, इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।